ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। पीटीसी न्यूज़ के उत्ते देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रवि बख्श सिंह अर्शी ते मेरी अज की गलबात का मुद्दा है लोक सभा चोणां। भारत चोण कमिशन वालों जिस दिन तो लोक सभा चोणां दीयां तरीकां नूं निर्धारित किया है तो उस तो लैके ही पूरे देश के अंदर चोण बिगल वध चुका है और पंजाब सूबे के अंदर 19 मई नूं चोणां जो ने वो होण जा रही ने ते 23 मई नूं नतीजे निकल के सामने आउणगे। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। लोक सभा चोणां लई बिगुल वध चुकिया है। पंजाब दे अंदर 19 मई नूं वोटिंग होण जा रही है जिस दे प्रबंध मुकम्मल कीते जा रहे हैं। लोक सभा हलका गुरदासपुर सरहदी खेतर है पर हमेशा सियासत दे पक्ष तो भी यह सरगर्म रहा है। जेकर इस हलके ते झात मारी जाए तो कुल वोटर 15,35,937 ने जिन्हां दे विच पुरुष वोटरां दी गिनती 8,09,538 है जदों कि महिला वोटरां दी गिनती 7,26,363 है। इस दे नाल ही थर्ड जेंडर वोटरां दी गिनती महज 36 है जदों कि हलका लोक सभा गुरदासपुर दे लई कुल 1,826 पोलिंग केंद्र बनाए गए ने जिन्हां विचों अति संवेदनशील केंद्रां दी गिनती 115 है। कुल 9 गिनती केंद्र इत्थे बनाए गए ने। इस तो इलावा वोटिंग प्रक्रिया दौरान फ्लाइंग स्क्वाड दियां 28 टीमां, स्टैटिक सर्वेलेंस दियां 28 टीमां, वीडियो सर्वेलेंस दियां 28 टीमां काम करनगियां। इस तो इलावा खर्चे ते नज़र रखण अते मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सैल दी भी तैनाती की गई है। चोण कमिशन दियां हदायतां तो बाद गुरदासपुर प्रशासन सुचज्जे ढंग नाल चोण प्रक्रिया नेपरे चाढ़न विच जुटिया होया है। इस नूं लैके तमाम सियासी दलां अते संबंधित विभागां नाल भी बैठकां दा दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट पीटीसी न्यूज़। लोक सभा हल्का गुरदासपुर के सियासी पिछोकड़ ते नज़र मारन तो बाद हुण असीं गल करदे हां मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट सुनील जाखड़ दी कि सुनील जाखड़ जो कि जिमनी चोण जिहड़ी 2017 दे विच होई सी क्योंकि जिहड़े मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट सन उदों विनोद खन्ना उन्हां दी अकाल चलाना करन तो बाद ये सीट खाली हो गई तो उस तो बाद कांग्रेस की उम्मीदवार वजों सुनील जाखड़ ने यह चोण लड़ी सी। उधर भी भाजपा अकाली दल के सांझे उम्मीदवार सुरन सवारिया मैदान के उतरे सन पर सुनील जाखड़ के हिस्से ये सीट आई सी। इत्थों के लोगों ने उन्होंने सिर के उत्ते फतवा जो है वो बन दिता सी अते करीबन 2 लाख के करीब वोटां के फर्क दे नाल सुनील जाखड़ इत्थों जीतू रहे सन अते उन्होंने वड्डे वड्डे अपने चोण वादे जो है वो कीते सन। की ये चोण वादे वफा हो चुके ने की लोगों नूं इन्हां चोण वादियां तो राहत मिल चुकी है ये जानते हैं गुरदासपुर लोक सभा हल्के के लोगों के ज़बानी। रोज़गार दे कोई साधन तो सानू पठानकोट विच दिखाई नहीं दिते है कि कोई इंडस्ट्री लगे अच्छी या कोई मतलब पूरा उन्हां वास्ते कोई पढ़ने दे साधन नहीं है। मेरे ख्याल च इहदे पठानकोट दे जिहड़े लोग नो ते जांदे न बाहर कोई चंडीगढ़ जा रहा कोई होर किधरे जा रहा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बाहर इत्थे कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क वास्ते बच्चों वास्ते कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जाखड़ साहब के वादे सुन के लोगों ने उन्होंने ते भरोसा जताया सी गुरदासपुर की जनता ने पर जिद्दां जाखड़ साहब का ऐदा सिस्टम है कि उन्होंने पठानकोट छड़ के लोक सभा गुरदासपुर के किते आम पब्लिक नाल कोई मीटिंग नहीं करने की कोशिश की है राबता नहीं किया। वो आते हैं जेकर तो बस अपनी पार्टी दियां कांग्रेस दियां मीटिंगां अटेंड करते हैं आम लोगों नाल उन्होंने कोई साहूकार नहीं है तो सानू पिछले 1 साल तो इत्थे कुछ भी डेवलपमेंट के नाम के उत्ते कुछ भी देखने को नहीं मिला। गलियां सड़कां ते पानी का निकासी जरा क बारिश होंदी है तो इत्थे ते हड़ आ जांदा जी पठानकोट विच तुरना मुश्किल हो जाता गड्डियां तैरनियां शुरू हो जांदियां
ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਬੜੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਬਸ ਖੰਭੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋਦ ਖੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜੋ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਪੋਆ ਰਾਖਵਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਰਾਖਵਾਂ, ਕਾਦੀਆਂ, ਬਟਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ 1952 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੰਸ ਕੌਰ ਪਿੰਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1998 ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1998 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਖਬੰਸ ਕੌਰ ਪਿੰਡਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਤੇ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।